Welcome all. Today we have to start our online class standard 12. I am Tushar Chavan from Rashtriya Junior College Chalisgaon. You will get various resources for poetry section on my blog juniorcollegeteacher.blogspot.in. You can also visit my YouTube channel Learn with Tushar Chavan. By using that YouTube channel, you will get various resourceful videos. And for the practice of activities, you should have to buy my activity workbook. Let us start with the poem Song of the Open Road. This is the first poem from your textbook. Now, if you see the title of this poem, you will get the idea that there is a song. This song is based on the road, and that road is open. I am sharing with you my blog. Here you will get the idea of the title, Song of the Open Road. The title of the poem is very significant as the poet Whitman has used the word song with a definite purpose that he enjoys to travel on the open road without any tension and worries of past, present, and future, and face the life without any complaint against his life. The poet wishes to move ahead on the road of life with his own will and goodness. The song of the open road also indicates freedom. हे जे टायटल दिलेलं आहे, कवी जो आहेत विटमन, त्यांनी सॉन्ग या शब्दाचा वापर विशिष्ट हेतूने केलेला आहे. सॉन्ग म्हणजे गाणं. ते गाणं कुठे आहे? मुक्त अशा रस्त्यावर. आणि या गाण्यातून त्यांना स्वतःला व्यक्त व्हायचं आहे. जीवनामध्ये पुढे पुढे जात राहायचं आहे. जीवनामध्ये अनेक प्रकारचे संकट येत असतील, प्रॉब्लेम्स असतील, त्याबद्दल तक्रार न करता पुढे जाण्याची त्यांची इच्छा आहे. सो ऑल दीज थिंग आर गिवन in this title. Let us begin with the icebreaker activities which are given in your textbook. Now see the page of the textbook. 2.1 Song of the Open Road. Icebreaker activities are given to judge the exact content of the topic. Icebreaker activities चा उद्देशच तो असतो की तुम्ही जे काय अभ्यासणार आहात ते नेमकं काय आहे, त्यामधला आशय विषय काय आहे ते जाणून घेण्यासाठी आइस ब्रेकर ऍक्टिव्हिटीज असतात. हियर यू कॅन एक्सप्रेस युअर व्ह्यूज, यू कॅन गिव्ह युअर आयडियाज ऑल्सो. चूज द मोड ऑफ ट्रॅव्हल that you would like the most for a journey. Here 4 options are given and you have to tell your own view that which mode of travel you want to use. तुमच्या या प्रवासासाठी खालीलपैकी कोणता मार्ग तुम्हाला आवडतो किंवा तुम्ही वापरतात याविषयी तुमचं मत द्यायचं आहे. एअरवेज, वॉटरवेज, रेल्वेज किंवा रोडवेज. कॅन एनीवन टेल मी? यस, एअरवेज ने जाल, वॉटरवेज, रेल्वेज की रोडवेज? Roadways. Yes, roadways. You can choose roadways for your journey. Now, second thing is given. Give reasons for your preference. Why do you want to use roadways? रस्ता हा तुम्ही पर्याय निवडलेला आहे, त्याचं कारण पण द्यायचं आहे. गिव्ह रिझन्स फॉर युअर प्रेफरन्स. का रस्त्याने जायला तुम्हाला आवडेल? कॅन एनीवन टेल मी एनी रिझन? रस्त्यानेच प्रवास करायचा आहे, काय कारण? We have enjoying. येस, बरोबर होतं. एन्जॉयमेंट हा एक उद्देश आहे. We got see natural beauty. We got the natural beauty when we are traveling by roadways. अजून
Any other reason? We can stay, travel, and eat at our own leisure. Yes, we can travel and eat. स्पेशल अजून तुम्हाला काय सांगता येईल? We can see and know different cultures. Yes, we can see different cultures closely असं आपण म्हणू शकतो की जवळून आपण डिफरंट कल्चर पाहू शकतो. नाउ आय एम शेअरिंग माय ब्लॉग वन्स अगेन. See the answers given here. Choose the mode of travel that you would like the most for a journey. I like the roadways most. I have given the answer that I like the roadways most. मग ती मला रस्त्याने जायला जास्त आवडतं किंवा तो मी प्रेफर करतो. Now reasons. The roadways are easily available to all. रस्ता सहजपणे उपलब्ध होणारा मार्ग आहे. So I also use it most आणि म्हणून जास्तीत जास्त त्याचा वापर मी करतो. I can travel through remote areas by roadways. The roadways are easily available to all. First thing. So I also use it most. I can travel through remote areas by roadways. पहिलं कारण सहजपणे उपलब्ध होणारा आहे. रिमोट एरियामध्ये सुद्धा रस्त्याच्या मार्गाने जाता येतं, जे एअरवेने, रेल्वेने, वॉटरवेने शक्य नाहीये. There are various kinds of vehicles available for road journey. आणि उपलब्धता भरपूर आहे. रस्त्याने जर तुम्हाला जायचं राहिलं तर व्हेकलची कमतरता नाहीये. रस्त्याने अनेक प्रकारच्या व्हेकलचा वापर तुम्हाला प्रवासासाठी करता येईल. I can use my own vehicle also. You can also use your own vehicle. रस्त्याने जाताना मला माझी व्हेकल पण वापरता येते. तसं रेल्वेमध्ये, विमानामध्ये, जहाजामध्ये मला माझं वाहन वापरता येणार नाही. This journey gives me a chance to see closely the natural beauty, green landscapes, villages, rivers, mountains and big cities. अजून एक महत्वाचं कारण आहे की जवळून मला निसर्ग सौंदर्य पाहता येतं. जमिनीवरचं गावं, नद्या, डोंगर, मोठमोठे शहर हे जवळून क्लोजली मला पाहता येऊ शकतात आणि म्हणून मी रस्त्याचा मार्ग प्रेफर करेल. असं आन्सर या ठिकाणी देता येईल. तर या पद्धतीने उत्तर जे आहे ते तुम्ही तुमच्या पद्धतीने द्यायचंय. त्या ठिकाणी काही अडचण नाहीये. उत्तर कसं द्यावं हे तुम्ही ठरवायचं. नेक्स्ट ऍक्टिव्हिटी. Discuss with your partner the preparations that you would like to make for the journey chosen. Now, when you decided to travel, you have to make some preparations. You have to make some preparation. ज्यावेळेस तुम्ही प्रवासाला जायचा निर्णय घेतात त्यावेळेस काही तयारी करावी लागते. सांगा काय काय तयारी तुम्ही करतात ज्यावेळेस तुम्ही प्रवासाला जाता. Can anyone tell me? प्रवासाला जाण्यासाठी काय काय तयारी करावी लागते? If we drive a motorcycle, then we give a helmet. येस, हेल्मेट वापराल तुम्ही जर मोटरसायकल घ्यायची असेल तर. अजून Packing the food. Keep Our- map. we can keep map with us. अजून Get at least some knowledge about the route. रस्त्याची माहिती तुम्ही करून घ्याल की कोणत्या रस्त्याने जायचंय. अजून Like our medicine. we have to take some medicines along with us. Now see my blog. Here you will get more answers. Write the preparation you would like to make for the journey chosen. See the blog. I would make a perfect planning for the journey. I would make a perfect planning for the journey. पहिलं काम प्लॅनिंग पाहिजे. प्रवासाला निघायचंय तर प्री प्लॅन जर आपलं सगळं व्यवस्थित घडलं तर प्रवासाचा आनंद चांगला मिळतो. म्हणून कुठे जायचंय, कोणत्या ठिकाणी जायचंय त्याचं एक प्लॅनिंग करायचंय. किती लोक जाणार आहेत, कुठे थांबायचंय ते सर्व आपण आधीच ठरवू शकतो. सेकंड, I would collect information of the places before visiting it from different sources. वेगवेगळ्या सोर्सेस कडून माहिती घेईल की कोणकोणत्या ठिकाणी जायचंय, त्या ठिकाणची जागा आहे ती कशी आहे ची माहिती मी मिळवेल.
I would use physical map or Google map to know the distance and exact location of the place. एवढंच नाही तर गुगल लोकेशनच्या सहाय्याने किंवा प्रत्यक्ष मॅप नकाशाच्या सहाय्याने अंतर किती आहे, किती अंतर जावं लागेल, काय काय करावं लागेल, प्रवासासाठीचं नियोजन मध्ये मॅप पण महत्वाची भूमिका बजावतो. I would carry the required things and medicines during journey. प्रवासामध्ये आजार पण येऊ शकतं, आजारी पडू शकतो, तर प्रवासातला आजार पण टाळण्यासाठी मेडिसिन घेऊन जाणं गरजेचं असतं. I would make booking of tickets, lodging and hotels. अगोदरच तिकिटांची व्यवस्था, राहण्याची व्यवस्था, जेवणाची व्यवस्था केलेली असेल तर प्रवास चांगला घडतो. I would carry essential documents if I have to use my own vehicle. प्रवासामध्ये जर आपलं वाहन असेल तर वाहनामध्ये सगळे इसेन्शियल डॉक्युमेंट्स पाहिजे. मी ड्रायव्हिंग लायसन्स असेल किंवा गाडीचे कागदपत्र असतील ते मी जवळ ठेवे. नेक्स्ट, I would carry lightweight bags. आता आपल्याला वस्तू घेऊन जायच्या आहेत पण वजनदार बॅग जर घेऊन गेलो तर त्याचा त्रास होऊ शकतो, म्हणून कमी वजन आपण प्रेफर करणार आहोत, ते इथे मेन्शन करता येईल. I would place money in safe place. पैसे सुरक्षित ठेवले पाहिजे, चोरी होण्याची शक्यता असते. I would carry mobile chargers and power banks to get mobile facility uninterrupted. आजकाल मोबाईल शिवाय काम होतच नाही, पण तो मोबाईल काय पाहिजे, चार्ज असला पाहिजे. त्यासाठी मग चार्जर घेणं, पॉवर बँक घेणं हे गरजेचं आहे. I would also keep in touch with my family members who are at home. एवढंच नाही तर मधून मधून प्रवासामध्ये घरच्या लोकांशी कॉन्टॅक्ट मध्ये राहायचं की तुम्ही कुठपर्यंत गेलेला आहात, प्रवासात काही अडचण आली का काय, त्या दृष्टीने त्यांच्याही संपर्कात राहिलं तर तो फायदा होतो. So in this way you can made preparations for your journey. तर या पद्धतीने काही प्रिपरेशन्स तुम्ही जर केले तर प्रवासाचा आनंद तुम्हाला चांगला घेता येऊ शकतो. नेक्स्ट ऍक्टिव्हिटी, डिस्कस द वेज इन विच you would overcome the problems and hindrances or difficulties you face during your journey. प्रवास म्हटला म्हणजे त्यामध्ये अडचणी येणारच, काही काही समस्या निर्माण होऊ शकतात. तर अशा वेळेस कोणकोणत्या समस्यांना तुम्हाला तोंड देता येईल त्याचा एक अंदाज घेऊन त्यावर मात करण्यासाठी तुम्ही काय कराल हे सांगा. सांगा काय उत्तर देता येईल. प्रवासामध्ये जर एखादी समस्या आली तर तुम्ही काय कराल. रस्त्यामध्ये पेट्रोलच संपलं, एखाद्या ठिकाणी गाडीच पंक्चर झाली, काय काय करता येईल सांगा. टेल द आन्सर. Down of the vehicle, search another vehicle. ब्रेकडाऊन ऑफ द व्हेकल होऊ शकतं, तर अशा वेळेस तुम्ही दुसरी व्हेकल घेण्याचा प्रयत्न कराल. ओके, सी द ब्लॉग, यू विल गेट द आन्सर. Discuss the ways in which you would overcome the problems, hindrances, difficulties you face during your journey. First, if I face any problem during my journey, I would take the help of the persons near me. प्रवासात जर मला काही अडचण आली, संकट आलं तर जवळपासच्या व्यक्तींची मी आधी मदत घेईन. If it is not possible, I would go to the place where I get the required help. जर ते शक्य नसेल तर मी अशा ठिकाणी जाईल की जिथे मला मदत मिळू शकेल. समजा आता आपण ग्रामीण भागामध्ये आहोत, एखादं गाव जवळ आहे, तिथे आपली गाडी पंक्चर झाली तर गावातल्या लोकांची मदत आपण घेऊ शकतो. आणि समजा गावापासून दूर राहिलो तर मात्र त्या गावापर्यंत जाण्याचा आपण प्रयत्न करायचा आणि तिथून मदत मिळवायची. सेकंड, आय वुड टेक हेल्प ऑफ लोकल पोलीस और इन्फॉर्म माय फ्रेंड्स और फॅमिली मेंबर्स टू सेंड रिक्वायर्ड हेल्प टू रिझॉल्व द प्रॉब्लेम. जर यदा कदाचित समस्या मोठी असेल, अवघड असेल, तर आपण आपल्या लोकल पोलीस स्टेशनला तिथं जाऊन मदत घेऊ शकतो. आपल्या मित्रमैत्रिणी किंवा घरच्या लोकांना आपण मदत पाठवायला सांगू शकतो. नेक्स्ट, आय वुड कीप पेशन्स अँड ट्राय टू ओव्हरकम द प्रॉब्लेम्स. मी पेशन्स ठेवे म्हणजे माझी जी चिडचिड होऊ देणार नाही, संताप होऊ देणार नाही आणि जी समस्या आहे ती सोडवण्याचा प्रयत्न करेल. आय वुड ट्राय टू सॉर्ट आउट द प्रॉब्लेम स्मूथली. ज्याही समस्या असेल ते शांतपणे मी सोडवेल, कारण जास्त चिंता केल्याने, चिडचिड केल्याने समस्या काय होते, तीव्र होत जाते.
I would remain calm and pay attention to my safety to continue the journey. एवढंच नाही तर माझ्या प्रवासामध्ये मी शांत राहण्याचा प्रयत्न करेल आणि माझी सुरक्षितता टिकवून प्रवास चालू राहील या दृष्टीने मी प्रयत्न करेल. So in this way you can write the answer of this activity. Next activity. During every journey we have to observe certain rules. Discuss your ideas of the journey without any restrictions. You can begin like this. म्हणजे प्रवास करत असताना जर काही नियम पाळले तर प्रवास चांगला होतो, त्यामध्ये काही अडचणी येत नाही. त्यासाठी काय केलं पाहिजे? आय वुड गो अलोन और आय वुड गो विथ सिलेक्टेड फ्रेंड्स. या पद्धतीने काही ऑप्शन दिलेले आहेत. तर आन्सर पाहण्यासाठी पुन्हा आपण ब्लॉगकडे जाऊ. पर्सनल रिस्पॉन्स आहे, प्रत्येकाचं उत्तर वेगळं येऊ शकतं, पण एक मॉडेल म्हणून मी काही आन्सर्स इथं दिलेले आहेत ते आपण पाहू. I would go alone and search out the possible ways to continue the journey. तर प्रवास कंटिन्यू चालू ठेवण्यासाठी मी एकतर एकट्याने जाईल आणि काहीतरी मार्ग शोधून काढण्याचा प्रयत्न करेल. I would go with my friends if there is need of team efforts. जर गरज भासली तर एक टीम म्हणून काही मित्रांना सोबत मी घेऊन जाईल. We would follow all the rules and regulations of the road safety. प्रवास करत असताना रस्त्याची जी काही सुरक्षतेचे नियम आहेत ते आम्ही पालन करू, त्याशिवाय प्रवास तुमचा होणार नाही. We would follow all the rules and regulations of the road safety. सुरक्षित प्रवासासाठी नियम कायद्यांचं पालन केलं जाईल. We would show the required documents to show our identity proof. तर आयडेंटिटी प्रूफ म्हणून काही डॉक्युमेंटची गरज राहते. We would show the required document to show our identity proof. We would not consume the harmful drinks like alcohol during journey. तर प्रवासासाठी जे डॉक्युमेंट आवश्यक असतात ते सोबत घेतले जातील आणि दारू वगैरे सारखे जे काही ड्रिंक्स आहेत ते प्रवासात घेतले जाणार नाहीत. असं जर केलं, काही नियम आपण बांधून घेतले तर प्रवास काय होतो? आनंददायक होतो. प्रवासामध्ये आपल्याला त्रास होणार नाही या दृष्टीने आपल्याला वागता येतं, तेच या ठिकाणी आपण मेन्शन करायचं आहे. कारण प्रवास आनंददायक होणं हे फार आवश्यक असतं आणि अशा प्रवासामध्ये आनंद मिळाला तर आपलाही प्रवास म्हणजे काय राहील? सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड राहील. आणि म्हणून त्या दृष्टीने कवीने प्रयत्न केलेला आहे की तुम्ही प्रवास करत असताना आनंदी राहण्यासाठी काही नियम फॉलो केले पाहिजे. नाउ वी हॅव टू सी द ऍक्च्युअल पोएम सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हॅव टू टेक द इन्फॉर्मेशन ऑफ द पोएट. हु इज द पोएट ऑफ दिस पोएम? द नेम ऑफ द पोएट इज वॉल्ट व्हिटमन. कवीची माहिती कवितेच्या संदर्भात महत्वाची असते, कारण ज्यावेळेस आपण पोएटिक ॲप्रिसिएशन लिहिणार आहोत त्यावेळेस आपल्याला कवीबद्दलही माहिती लिहिता येऊ शकते किंवा लिहावी लागते. आणि म्हणून कवी कोण आहे, त्याचं नाव, त्याचं काही कार्य हे जर आपल्याकडे असलं तर आपल्याला उत्तर लिहायला सोपं जातं. सो वी शुड हॅव टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन ऑफ द पोएट. द पोएट ऑफ दिस पोएम इज वॉल्ट व्हिटमन. He is called the father of free verse, an American poet, essayist and journalist. अमेरिकेमध्ये जन्म त्यांचा झालेला आहे. लाईफ ड्युरेशन आहे 1819 ते 1892. एक निबंधकार, एक पत्रकार म्हणून त्यांनी कारकीर्द पार पाडलेली आहे. Among the most influential poets in the American canon. Canon means literary word. अमेरिकेच्या साहित्य क्षेत्रामधला एक प्रभावशाली कवी म्हणून वॉल्ट व्हिटमन यांची ओळख आहे. ही इज कॉल्ड द फादर ऑफ फ्री व्हर्स. फ्री व्हर्स हा एक साहित्याचा काव्याचा एक प्रकार आहे. फ्री व्हर्स ज्यामध्ये कविता लिहिताना कोणतंही नियमांचं बंधन
घालून घेतलेलं नसतं, मुक्त छंदामध्ये ही कविता लिहिलेली असते. ऑल हिज पोएम्स बिलॉंग्स टू फ्री वर्स, दॅट इज वाय ही इज कॉल्ड द फादर ऑफ फ्री वर्स. फ्री वर्सला महत्व मिळवून देण्याचं काम वॉल्ट व्हिटमन यांनी केलेलं आहे, म्हणून त्यांना फादर ऑफ फ्री वर्स म्हटलं जातं. ग्रीव अप इन हटिंग्टन इन अ फॅमिली विथ डिफिकल्ट इकॉनॉमिक स्टेटस. ज्या कुटुंबामध्ये ते जन्माला आलेले होते त्या कुटुंबाची आर्थिक स्थिती फारशी चांगली नव्हती, अशा कुटुंबामध्ये ते वाढलेले होते. मेजर वर्क लीव्स ऑफ ग्रास पब्लिश इन जुलै 1855. अनेक जे साहित्यातलं लिखाण त्यांनी केलेलं आहे किंवा अनेक जे पुस्तकं लिहिलेली आहे त्यामधलं 1855चं लिव्स ऑफ ग्रास हे एक महत्वाचं त्यांचं लिखाण होतं, महत्वाचं पुस्तक होतं. His O Captain, My Captain, a poem written on the death of Abraham Lincoln is widely popular. अमेरिकेचे प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन यांचा ज्यावेळेस मृत्यू झाला त्या मृत्यूमुळे सगळी जनता शोकाकुल होती आणि त्यावेळेस त्यांनी जी पोएम लिहिली होती ओ कॅप्टन माय कॅप्टन, ती पूर्ण अमेरिकेमध्ये लोकप्रिय झालेली कविता होती. तर असे हे वॉल्ट व्हिटमन या कवितेचे सुद्धा कवी आहे. सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड ही त्यांनी जी पोएम लिहिलेली आहे. नाउ all these points which I have given here, these points are important for poetic appreciation. कवितेचं जे रसग्रहण आपण करतो 4 मार्कांसाठी पोएमचं रसग्रहण तुम्हाला विचारलं जातं, पोएटिक अप्रिसिएशन 4 मार्कांसाठी विचारलं जातं. त्यावेळेस कवीबद्दल काही ना काही माहिती तुम्ही जर दिली तर तुमचं उत्तर हे अधिक चांगलं होईल आणि म्हणून कवीबद्दलची माहिती लक्षात ठेवायची. असे महत्त्वाचे पॉइंट्स नोट डाऊन करून ठेवायचे, ते पॉइंट्स आपल्याला परीक्षेच्या वेळेस लिहिता आले पाहिजे. These are the important things of the life of Walt Whitman. Now we have to see about the poem Song of the Open Road. Song of the Open Road ही जी काही पोएम आहे त्याविषयी काही महत्त्वाच्या गोष्टी आपण लक्षात ठेवायच्या आहेत. All these points are important for poetic appreciation. Song of the Open Road is a section from Leaves of Grass. Leaves of Grass हा जो काही त्यांचा काव्य संग्रह आहे त्यातला एक भाग म्हणून Song of the Open Road समाविष्ट त्या ठिकाणी केलेली आहे. This poem is a beautiful blend of 3 things. First is self-awareness, second is free will, third is tenderness of heart. या 3 गोष्टींचं ब्लेंड म्हणजे मिक्सचर आहे. सेल्फ अवेअरनेस आत्मभान, फ्री विल आपल्या विचारांवर कोणतंही बंधन नसलेलं मुक्त असे विचार, टेंडरनेस ऑफ हार्ट हृदयाची कोमलता, या तिघांचं मिक्सचर या पोएममध्ये पाहायला मिळेल. द जर्नी ऑफ लाईफ इज द टेस्ट ऑफ विजडम. जीवनाचा प्रवास हा एक प्रकारे आपल्या विद्वत्तेचा शहाणपणाची कसोटी असते. A road forces all levels of people to associate with one another. आणि रस्ता अनेक प्रकारच्या लोकांना एकमेकांशी जोडून ठेवतो, त्यांचा संबंध आणतो. The road signifies mobility. रस्ता काय दाखवतो? मोबिलिटी, की त्यामध्ये चलता आहे, संचलन आहे, फिरणं आहे, मूवमेंट आहे. The road is a point to start over something new. रस्ता म्हणजे काय? नवीन काहीतरी सुरू करणं सुद्धा आहे. जीवनाचा प्रवास हा ज्या रस्त्यावरून सुरू होतो त्या ठिकाणी अनेक नवीन गोष्टी आपल्याला कराव्या लागतात. And last thing, Whitman talks about the people and places. आणि या प्रवासामध्ये जे लोक त्याला भेटतात त्यांच्याविषयी, त्या जागांविषयी कवी या कवितेमध्ये भाष्य करतो, व्यक्त होतो. In this way this poem deals with all these things. ठीक आहे, आपला वेळ आता संपत आलेला आहे. Remaining we have to take in our next lecture. उरलेलं जे आहे ते आपण पुढच्या लेक्चर मध्ये घेऊ. ऍक्च्युअल जी पोएम आहे ती आपल्याला समजून घ्यायची, त्या पोएम मध्ये नेमकं काय दिलेलं आहे. छोटीशी पोएम आहे, क्रमाक्रमाने आपण ती घेऊ.